تو یوم آزادی پر بلوچستان کو خون میں نہلانے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے بر وقت کارروائی کر مبینہ خودکش حملہ آور کو گرفتار کر لیا ہے، جو 14 اگست کو جشن آزادی منانے والے معصوم شہریوں پر حملہ کرنے والا تھا۔ گرفتار ملزم پاکستان اسٹڈیز کا لیکچرار ہے اور پہلی مرتبہ مجید بریگیڈ کے کسی بھی عہدیدار کو زندہ پکڑا گیا ہے۔ یہ شخص نہ صرف دہشت گردوں کا علاج اپنے گھر پر کرتا رہا ہے بلکہ نوجوانوں کو ورغلا کر انہیں دہشت گردی کی راہ پر ڈالتا بھی رہا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ یہ محض ایک فرد کا کیس نہیں بلکہ پاکستان کو توڑنے کی ایک منظم سازش کا حصہ ہے جس کے پیچھے دشمن قوتیں سرگرم ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ بلوچستان کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا گیا ہے۔ 14 اگست کو جو سوسائڈ بامبرز تھے انہوں نے ان معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا تھا جو جشن آزادی منا رہے تھے، اور اس بہت بڑی تباہی کو بچانے کے لیے سیکورٹی ایجنسیز اور سی ٹی ڈی پولیس اور میں ان اداروں کو اپنی سی ٹی ڈی کو بہت شاباشی دیتا ہوں۔ اسی پر بات کریں گے۔ میں جوائن کر لیا ہے دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے۔ جنرل صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جنرل صاحب، دہشت گرد جو ہیں تعلیمی اداروں کو اس مقصد کے لیے ان کا استعمال کرنا کتنی خطرناک یہ بات ہے، اور ہماری اب اسٹریٹجی اس حوالے سے کیا ہونی چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، جنہوں نے ایک بہت بڑا پلاٹ جو ہے وہ انرتھ کیا ہے، اور یہ جو ڈیپ انگریس ہوئی ہے ہمارے اداروں میں، ہمارے یونیورسٹیز میں خاص طور پہ، اور خاص طور پہ ان دی ڈومینز آف دی سبورژن، وہ دیٹ اسپیکس آف دی انٹینسٹی، کتنی انٹینسٹی کے ساتھ یہ فتنہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اٹس ناٹ این آرڈنری، وہ جس سے ہم کہتے ہیں نا ایک رگڈ بلوچ جو ہے وہ پہاڑوں میں لڑ رہا ہے یا یہ وہ، وہاں سے اب یہ آگے جا رہے ہیں جی، اور اٹ مین کہ بہت ہی زیادہ انوالومنٹ ہے پراکسی اسپانسر انڈیا کی ان اے وے کے اکنامک ٹرمز میں جی، کیونکہ ان لوگوں کو آئی ایم شیور لالچ ہی ایسی دی جاتی ہے، اور کوئی یہ کاز نہیں ہے۔ ایک تو لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ، نہ یہ بلوچ کی ان کے حقوق کی جنگ ہے، نہ یہ کوئی ایسی زیادتیوں کے خلاف جنگ ہے، یہ ٹوٹل اکنامک جنگ ہے جو اپنے فائدے کے لیے یہ لوگ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بیچتے ہیں اور انگریس ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے جب تک ہول آف نیشن اپروچ نہیں ہوگی، دیکھیں سر امپورٹنٹ چیز ہے، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہائبرڈ کی اپلیکیشن میں ایوری سٹیزن آف پاکستان از دی ٹارگیٹ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سینٹر آف گریوٹی ہے۔ یونیورسٹیز کو ٹارگٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو یوتھ وہاں پہ آ رہا ہے اس کو ایلینیٹ کیا جائے، اس کو دور کیا جائے اپنے کاز سے، اپنے پاکستان سے، اپنے بلوچستان سے۔ تو یہ سب سے پہلے تو دشمن ہے بلوچستان کے، اور سب سے دشمن بلوچستان کس لیے کہ یہ بلوچستان کو اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں، واپس اسی جگہ جیسے بفر زون شروع سے آپ دیکھیں اینگلو رشین اپلیکیشن سے لے کے ابھی تک دیکھیں، یہ بلوچستان کا ریجن یا ہمارے فاٹا کا ریجن، ان کو بفر زون کے طور پر رکھا گیا، اور وہ اس کو وار اکانومی کے ساتھ ہی اٹیچ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ وہ اپنے جو بھی ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں اگینسٹ چائنا، اگینسٹ ادر پاورز، اگینسٹ پاکستان، وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، اس علاقے کی ترقی نہیں چاہتے، اور ان کی لیڈرشپ انفارچونیٹلی جو باہر بیٹھی ہے، بے شک جنرل صاحب اس علاقے کی ترقی نہیں چاہتے، اس کے پیچھے ایک منظم جو ہے وہ سازش ہے، پروپیگنڈا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سے واقعات سامنے آئے ہیں، خواتین ملوث ہوتی ہیں، بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے بیچ میں، اور نوجوانوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے، اور اب ایک اگر لیکچرار کا مائنڈ سیٹ یہ ہے تو وہ آگے نوجوانوں میں بھی یہی ٹرانسفر کرے گا، اور جس طرح سے کڑی سے کڑی جڑتی جائے گی، آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو پکڑ کر یہ ایک پوری چین کو پھر پکڑا جا سکتا ہے، تمام سہولت کاروں کو پکڑا جا سکتا ہے، اور ایک منظم ایسی مہم چلائی جا سکتی ہے کہ حکومتی سطح پر بھی ایسی ٹریننگ ہو کہ نوجوانوں کو ان چیزوں سے بچایا جا سکے؟ پورا نیٹ ورک ہے، یہ پورا نیٹ ورک ہے۔ آئی ایم شیور کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بہت ساری لیڈز لی ہوں گی، اور یہ اور بھی چیزیں انارتھ ہوں گی، آف کورس پکڑے جا سکتے اور پکڑے جانے چاہیے۔ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ ان کو کنڈیم کرنا بہت ضروری ہے، ان کو ہیرو نہ بننے دیجیے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بلوچستان کی ڈپریویشنز کا نام لے کے پھر سوشل موومنٹس کو سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس بنا لیتے ہیں، پھر ان کی حقوق کی جنگ، تو اس کے بیچ میں بھی جو جتنے بھی سکٹلرز آ رہے ہیں، اب ان ساروں کو بالکل فطرت ہندوستان اس کو کہا اس لیے گیا کہ یہ ہندوستان کی جنگ لڑ رہے ہیں جی، ہندوستان کے بیہاف پہ یہ ساری چیزیں، ان کا بلوچستان سے اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے سپورٹرز، ایبیٹرز، ان کے جو بھی سہولت کار ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، کچھ لوگ تو وٹنگلی ان کے ساتھ سپورٹ کر رہے تو کچھ ان وٹنگلی شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ آف کورس
उन बच्चों को, उन ज़हनों को, उन लोगों को इनसे दूर करना है और इनको आइडेंटिफाई करके पनिशमेंट्स देनी है, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट थ्रू प्रॉपर लॉफेयर, ताकि कोई ज्यादती का अंसर ना रह जाए, कोई ऐसी चीज ना नजर आए कि ये चीज ज्यादती की गई है और लोग जो इनको अब हीरो के तौर पे तस्वर बनाने की कोशिश करेंगे या इनको ग्लोरीफाई करेंगे, तो आई थिंक वी शुड हैव नो डाउट, बिल्कुल क्लियर हमें लाइंस खींच लेनी चाहिए। जब तक आप क्विड प्रो को में रिस्पॉन्स नहीं माउंट करेंगे इन ऑल डोमेन, सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री, और ऑफ कोर्स इनकी जो इकोनॉमिक एडवांटेजेस इन्होंने लिए हैं या और लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं, आई थिंक अग्रेसिव ऑपरेशंस, ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इसलिए किए जाते हैं कि इनको अनअर्थ किया जाए, पकड़ा जाए और उनको लॉफेयर के नीचे लाया जाए। तो सीरियस एक ऑपरेशन की जरूरत होगी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज तक पहुंच जाना, शहरों के बीच पे पहुंच जाना, कैपिटल्स में पहुंच जाना, दिस इज डेंजरस सिचुएशन। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि इतनी इकोनॉमिक्स इसके साथ अटैच हो चुकी है कि अब पाकिस्तान, एक आम पाकिस्तानी जो है उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो इन लिंकेजेस को तोड़ना बहुत जरूरी है। अच्छा जनरल साहब, अभी हाल ही में हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से BLA और मुजीब ब्रिगेड पर जो है वो पाबंदी भी आयद की गई है, और साथ ही साथ जब वहाँ से एक पाबंदी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मुल्क, कोई भी गिरोह, कोई भी शख्स इनको फंडिंग नहीं कर सकता। तो अभी हमने मुजीब ब्रिगेड के पहले ऐसे अहदेदार को गिरफ्तार किया जो कि जिंदा हालत में हमारी फोर्सेस को मिला है। तो आपके ख्याल में इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं, जो पाबंदी अमेरिका के लेवल पर लगी है, और भारत पर कितना दबाव बढ़ेगा? क्योंकि हमें तो ये पता है कि BLA हो या फिर दीगर दहशतगर्द तंजीमें हो या मुजीब ब्रिगेड हो, भारत उनको फंडिंग कर रहा होता है, तो उनके लिए क्या इसमें मैसेज है? देखिए, मैंने बताया ना, ये पूरा नेटवर्क है जी, जिसमें एक प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट है और ये उसके क्लाइंट्स हैं और ये क्लाइंट्स का भी आगे ऑपरेटर्स हैं ऑन ग्राउंड। तो ये पूरी लिंकेज है, पूरा इंटरनेशनल माफिया है, इंटरनेशनल एप्लीकेशन है। तो इसके ऑफ कोर्स पाकिस्तान अब जब जितने भी सबूत इकट्ठे करता है, ये विटनेसेस हैं, ये 21st सेंचुरी है, पूरी दुनिया देख रही होती है, वो दुनिया के सामने लाने होंगे एट ऑल फोरम्स। देखिए ना, ईरान और इंडिया का कितना अच्छा कोलैबोरेशन चल रहा था, लेकिन जब इजरायली एप्लीकेशन हुई तो ईरान के अंदर भी इंडिया का चेहरा नजर आया। आप कनाडा में चले जाएं, जहां पे गुरपत सिंह का मर्डर किया गया था, वहां पे भी 5 आईज जो कंट्रीज हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जिसमें अमेरिका, कनाडा वगैरह शामिल है, इंग्लैंड शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक भी जो सरकारी एहलकार हैं इंडियन गवर्नमेंट के, वो शामिल हैं इन प्लॉट्स के बीच में। तो एक इंडिया का पूरा एक चेहरा नजर आ रहा है। तो हमने अब इसको डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, हर फ्रंट के ऊपर इनको सामने सबूतों के साथ इनको सामने नजर में लाना है। और जो जो कोलैबोरेशन आपकी अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, अफगान कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, ऑफ कोर्स इंडिया उसके बीच में एक कलीदी किरदार के तौर पर सामने डिस्कस किया जाएगा, देखा जाएगा और इनको सामने लाया जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, हमने इनके लिए जमीन तंग करनी है जी अपनी, इररिस्पेक्टिव। और वो इसी तरह कर सकता है कि हम अपने लॉफेयर को, अपने काइनेटिक एप्लीकेशन को, अपनी इंटेलिजेंस एप्लीकेशन को सामने लाएं और अपनी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, अब उन बच्चों से पूछे जिनके ज़हन ये पोल्यूट किए हुए हैं। अब ये देखना होगा कि कहाँ तक इसने इनग्रेस की, कितना डीप किया, कौन से बच्चे जुड़े। वहां पे मेरे ख्याल में सोशल साइंटिस्ट को डालने की हमें जरूरत होगी, उन बच्चों से बात करने की जरूरत होगी, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होगी, ताकि अगर कोई बच्चे, और उनको एक इनकरेज करना होगा कि जी आप आए, बताएं कि कैसे ये एप्लीकेशन कर रहे थे, क्या बातचीत हुई। और अगर कोई भूले भटके गलती से, या वो के अनविटिंगली जिन लोगों को मैं कहता हूँ इसमें शामिल हुए हैं, अगर वो वापस फोल्ड में आते हैं और वो समझते हैं कि ये किस तरीके से एप्लीकेशन, दैट विल हेल्प। तब हमारी यूनिवर्सिटी, अब देखें ना, ब्यूटन यूनिवर्सिटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी, ये बलोचिस्तान की एक अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज में से है और है भी मेट्रोपॉलिटन में जी, सिटी के अंदर है। जो बच्चे हैं उनके भी वालिदैन पढ़े लिखे हैं, वो यहाँ पर आए हैं। तो इनको मासूम ज़हनों को टारगेट किया जाता है। ये हाइब्रिड की वो कहते हैं ना, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी में रहते हुए, अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए, तो ये हाइब्रिड की क्लासिक एग्जाम्पल है जो सामने आई है। और चीज़ों का भी जो अवामिल हैं, देखिए सना, हम हमेशा कहते हैं कि ये जो इनसिक्योरिटीज होती है ना, ये बैटल फील्ड्स में नहीं पैदा होती, ये कॉरिडोर्स ऑफ बैड गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस में होती है। तो आई थिंक हमारे जो गवर्नेंस की चीजें हैं, गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान बहुत एफर्ट कर रही है, हमें उसको और सपोर्ट करना चाहिए और होल ऑफ नेशन अप्रोच के साथ हमें खिलाफ एफर्ट्स भी हो रही हैं और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी जो है वो मुतहरिक हैं।